हम ना कथा आम जोटा कहूँ से भितर भाषा हूँ भावर क्रमोन्नति भितर जदि मोर भाषा भावना जदि परिशुद्ध न हो भाषा ठीक बाहर ना पाटे खराब कथा बाहर आप देखिए बहुत समय माँ मैंने खराब भावे बहुत समय बहुत माँ मैंने छुआ को गाली कला बेले भाषा खराब पाटर ऑटोमेटिक बाहरी आसे प्राय बाहर बहुत जगह मुझे शुणुची मुझे थी सेपटे सेपटे गोटे भाषा कहती गाड़सुआ 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 अर्थ बुझे तो गाड़ गाड़ माने जो जहाँ गातर पोती दिखती मला पोती दिखती गाड़सुआ बोली गाड़ी करते स्वामी की पिला को समस्त गाड़सुआ गाड़ी करते तेज यहाँ केमी आसे मन तर नहीं मन भर पाप प्राय न थाए कही कही शाशु कहते शाशु कहते यहाँ अभ्यास परिणत है तेणु आम आमे माने कौन करूँ जो मैंने ठाकुर को जीवन में आम ग्रहण करूँ पुरुषोत्तम को यहाँ धारावाहिक भाव में मोर कथा जो तुम भास्कर भाई कहते जो कोरस करूला मोर नाती जो कोरस पढ़ुला जो पिलाटी से मोर नाती मो झीर पुओ 12 वर्ष एप्रिल 4 12 वर्ष पुरला से भजन कीर्तन करुच्ची तेरे से देखा देखी आम पाखे रोचे आम देखा देखी कर पिला आगु तेणु प्रकृत में कौन आम जो अभ्यास भितर पकईदबा यहाँ आमर जो जेनेरेशन मैंने आग को आसुच्च रेक्टिफाइड होगी बाहर परिष्कार होगी बाहर स्वच्छ से किसी कलुष कालिमा किसी रहा पितृ सत्य पालन कर 14 वर्ष वन को पलि जाते आम भर किए पितृ सत्य पालन कर मत कहतु बापा जो डाकुंट पुओ गोटे कामटा कर मुझे समय नहीं खोला खोली कथा भाव किसी ना पिला आम से हिसाब से ट्यून्ड नुहति तार कारण हूँ आम मान को प्रति वर्ष 2-4 थर सत्संग केन्द्र आम जो अच्छी देवघर आश्रम आम से गले आमर जो आचार्य परिवार अच्छा इष्ट परिवार अच्छा चलणी की आम लक्ष्य कर निजक रेक्टिफाई करने पड़े गोटे कथा कहूँ शुण छोटिया छुआटे इष्ट परिवार छोटिया छुआटे तक बयस 1.5 वर्ष 2 वर्ष हम बापा पाखे से ठिया बापा धोती की से भिड़ू बापा बस 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 छोट छुआ कहीपनी तले बस सी बापा ठिया डाकुची बस बस बोल तो बापा कहते अरे मुझे बसी पारि मो बापा ठिया बस कि पूज्यपाद दादा ठिया पत्र पूज्यपाद दादा माने स्वदेह नहांती से ये सम्मेलन कले पुओ बाबाईदा कि सिपाहीदा कि संबड़ी ठिया जेहेतु बापा ठिया से कहते मुझे ठिया बसी पारि मो बापा ठिया कि बस से पिला शिखला कौन छोट छुआटे शिखी कौन सत कथा तेणु तर यहीटा चलनी भितर ही पशिगला अभ्यास गत हो गला कह दरकार नहीं कि आम मान चलनी भितर जो फरक रही आम जिते रेक्टिफाइड हवा शुद्ध हवा पवित्र हवा तेज आम पिला माने ऑटोमेटिक से धारा ही चलिए आ श्री रामचंद्र जीवन ही सैया था श्री रामचंद्र पत्नी सीता को तो हरण करके पलैला रावण तो बहुत कथा अच्छी समय मो जहाँ समय अच्छी माने आउ अधिका लंबेबी मु सीता को रावण नहीं पलि सीता रामचंद्र जंगल भितर बुलिक कांदुंट लक्ष्मण सागर अच्छा लक्ष्मण कहते भाई तुम पर एत बड़ लोक तुम कौड़े पुरुषोत्तम भगवान तुम कौन केते कथा लोक कौन तुम सीता जो कांच कौन ना रे तू जापर रे तू जापर सीता पाखे एमती क्वालिटी थिला कहते कार्येषु मंत्री करणेषु दासी धर्मेषु पत्नी क्षमया धरित्री स्नेहेषु माता शयनेषु रम्मा रंगे सखी लक्ष्मण सा प्रिया में सी मोर जो प्रियतमा जो प्रिय मोर जो पत्नी पाखे ये क्यारेक्टरिस्टिक सब थिला तेणु मुझे कांदुची विहोलित हो मोहर आम आपण भितर आम मान भितर आम निजे तर्जमा कर देखो आम भितर कौन रही गुण आम पाखे कौन मो स्वामी को मुझे परिपूरित करुच्ची परिपालित करुच्ची मो सभी मो द्वारा केते उत्फुल्लित होउचंती मो परिवार केते उत्फुल्लित होउची हमर ई चरणी भितर सब जिनिस रही ठाकुरंकर
आसवा ठारू जीवा पर्यंत 81 वर्ष केवल गोटे खोला बही खोला दिहरे से झाड़ा गले लोक जानूले पास गले लोक जानूले खाइला बेले लोक देखुले कौन जिन सिक्रेसी नाला सब खोला आम मैंने खोला को देखिकी चलवा कथा चलिया बोलिकी कही जाइए तेबे आज पवित्र दिन जो श्रीराम को जो जन्मदिन आज नवमी या आपण मैंने प्रति वर्ष एमती पालन करूँ से गाँ भर नगला एला सेमती भावार कि ना आज्ञा कि ना कौन प्रकार ना चिंता कर एठिकी जो मैंने आसवे भल कथा शिखे भल कथा शुणे ताकू निज परिवार भितर इम्प्लीमेंट फास्ट करे मुझे कलापर मो पिला मत देखिकी आगेबे ना आगे पारे मुझे कहि गोटे करी गोटे मो पिला से कहे गोटे करी गोटे फरक से आसीज तेणु ये जो प्राक्टिकाल जिनस या आम जिते दूर ठीक हिसाब से करवा या मूल गोटे जिन रहा आज्ञा मन रखु प्रथमे आम सद्गुरु शरणापन्न हेलु सतनाम मनन कलु आ सत्संगर आश्रय ग्रहण सत्संग को आसबू सत्संग जो आसबू ये गोटे प्लाटफर्म सत्संग हूँ गोटे मनीष तैयारी कारखाना म्यान मेकिंग इंडस्ट्री जो मैंने जो मनोवृत्ति नहीं आसबे से मनोवृत्ति डेभलप कर मुझे भल इच्छा गुड विल लेके आसली मोर गुड विल बढ़ो बैड विल लेके आसले बैड विल बढ़ो ये जहाँ भाविकी आसबी से बढ़ीज मुझे भाविकी आसी धन पाइबे बोली कि धन बढ़ीज जन दरकार जन बढ़ीज आप खाली मन नहीं आसतु सब जिन आप डेभलप कर कौन पछक जीवार माइनस ये कि ना तेरे ये पवित्र दिन में समस्त समय नेबिन दादा आसरे आमर बसंत भाई अच्छा कहे सर्वशेष आपण मान समस्त शांति स्वस्ति सुदीर्घ इष्टिपुत निरामय जीवन कामना कर चरणार बिंदे शंख आपण मान भितर गर्जी उठू दुष्ट बुद्धि को दमन करू मृत्यु को निरसन करू पाप प्रवृत्ति को निवृत्ति करू सकल निराशन करू आ समस्त को शांति रे अवस्थान करू जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम एपर्यंत आपण मैंने भजन कोरस कीर्तन सहित आमर परम श्रद्धेय बसंत कुमार हरिचंदन भाई आलोचना शुणुले आज पवित्र दिवस अनुरोध करी ठाकुर जाजकर्मी बसंत कुमार महाराणा भाई को सी आलोचना गतिर्भता प्रभु पृष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम महाब्रह्म स्तंभ भूधाता सतगुरुस्तम नम प्राणर श्री श्री ठाकुर जगत कल्याणमय विश्व वंदनीय श्री श्री बड़म्बा जुगाचार्य परम पूज्यपा श्री श्री बड़दा आज भरोसा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवंकर रात्र चरण मोर शतकोटि प्रणाम सर्वपरि इष्ट परिवार समस्त रात्र चरण मोर शतकोटि प्रणाम आज पवित्र उत्सव अध्यक्षता करुवा पूज्य रीतिक देवता ये ग्रामर उपस्थित समस्त भातृमंडली मातृमंडली तथा श्रुति सज्जन मंडली कुनि कुनि पिला माने एठाको आगत अनागत समस्त शांति स्वस्थ निरामय जीवन कामना समस्त प्रीति राज आम मैंने परम भाग्यवान आज ये पवित्र दिवस जो कथा पूर्ववर्ती वक्ता रखुले मर्यादा पुरुष श्री श्री रामचंद्र पवित्र जन्म तिथि ये पवित्र तिथि को आखि आगे रखी नहीं ए जुगर पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जो महोत्सव दीर्घ 24 वर्ष धरी पालन करिवार सौभाग्य अर्जन करिछि हरिपुर माटी सर्वप्रथम भाई मानकर जो भाई मानकर माँ मानकर प्रचेष्टा ये महोत्सव चली रही आगामी दिन पर्यंत चली रहिबो ये आशा भरोसा प्रभुपाद रखी सीमानंकर सर्वविध मंगल कामना करने सहित आम समस्त परम दयाल मंगल विधान कर कामना करुछि आज्ञा बहुत सुंदर भाव कहते रामचंद्र को कथा
आम समस्ते जानिछे सत्य त्रेतया द्वापर कलिर कथा समय बहुत कम हेले मध्य चुंबक रे कहि रखे रामचंद्र आसीथिले सत्य जुगर कथा सत्य श्रीहरि आसीथिले त्रेतया रामचंद्र आसथिले आमे समस्ते देखिचे रामलीला सब गाँ मानक प्राय होउचे आमे देखुचे से धनुषर कुआडे धरछन्ती राम लक्ष्मण सब धनुषर तुणीर सब रही तांका पाखरे नहीं सी कोटे रजा पुओ रजा वेश पिंधि आउ धनु धरी से रही एवं से तांकर लीलाकला जहाँ सब करछन्ती सब आपण शुणिले आ शुणुथिबे सब आलोचना करी बहुत समय नबानी किंतु सी धनुषर कुआडे धरिथिले सेतेबेलर राक्षस मानक मारिबा पाई सेतेबेले गोटे राक्षस बोली कहती रावण कोठी थिले तांको से हरण करथिले आ विभिन्न कथा सब आपण माने पढुछन्ती शुणुछन्ती देखुछन्ती रावण गोटे गोटे माने बड़ राक्षस जेतेबेले थिले से एमती किछि अघटन घटना सब करुथिले तांको मारिबा पई कुआडे रामचंद्रଙ୍କର सृष्टि हेतिला आ विभिन्न प्रकार असुर सेतेबेले थिले से सब मारिबा पई रामचंद्रଙ୍କର सृष्टि हेतिला एवं से अस्त्र धरी थिले किंतु तृतीया गला पर द्वापर आसिला कृष्णचंद्र कुआडे गोटे चक्र धरिले शंख चक्र गदा पद्म ता भितर से शंख चक्रटा धरी चक्र जुआड़े जुटी जी जो असुर बदमाशी कला ता बाकू से छाड़ले से मारी पकेले से सब तांकर पुत्र माने से बात्रा भी गले तांको मध्ये से मारिया पई प्रस्तुत हेले मारिदेले मध्ये सत्य त्रेतया द्वापर कली से कुआडे गोटे कंस गोटे माने असुर थिला बोली से कहउतिले ताकू मारिया पई गोटे एडा बड़ अस्त्र धरतिले किंतु जो कथा आज्ञा कहउतिले कली जुगरे केते असुर तार हिसाब नहीं घरे घरे कंसासुर माने घरे घरे रावण केते रावण आपण हिसाब करि परिबे प्रतिदिन आपण पेपर पढंतु प्रतिदिन सीताहरण होउची प्रतिदिन माने कंसर उत्पाद बढ़ी चली सी मारी चली इे रावण भली राक्षस गण सृष्टि एमती करुँच पेपर देखु देखु सी सब हो गाँव रे गंडारे घरे घरे भाई भाई भितर बंधु बंधु भितर कहा भितर आ राक्षस प्रवृत्ति नहीं बोली कहीहबनी किंतु ये शह शह राक्षस को मारिया केतुटा अस्त्र दरकार है कृष्ण तो गोटे अस्त्र धरी चक्र राम तो गोटे अस्त्र धरी धनुषर ये राम ये जो कली जुगर केते असुर केते कंसासुर केते रावण केते काहाकू मारिबा पई केतुटा अस्त्र दरकार थिला किंतु आसिले से पुरुषोत्तम जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर कल्की विग्रह नररूपी नारायण से मनीष रूप धरिक आसिले 3.5 हाथ रूप मनीष किछि नहीं खाली सांडेल गोत्री ब्राह्मण पुओ से गोटे पैता धरी पकई कला पाड़ी धोती ऊपर ऊपर किछि नहीं आउ कि अस्त्र अच्छी देखिले से अस्त्र को से एमिति अस्त्र धरी से प्रमाण करी कहले मु जो अस्त्र धरी आसी से अस्त्र रे लक्ष लक्ष कोटि 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 राक्षसंकर विनाश घटिबो से अस्त्रटीर ना कौन माँ भाई मैंने जानी से हूँ नाम रूपक अस्त्र नामर अनल जाल रे प्राणर प्रदीप जाल नामर अनल जाल रे प्राणर प्रदीप जाल नगरे ग्रामरे प्रति घरे घरे नगरे ग्रामरे प्रति घरे घरे नीर रे प्राणर प्रदीप जाल तेणु ये जो नाम रूपक अनल जाइबा ताहले
ଆଉ ଏଠି ଅଶାନ୍ତି ବୋଲି ଜିନିଷ ରହିବନି, ରାକ୍ଷସ ରହିବନି, ଆଉ ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିବନି। ତେଣୁ ନାମର ରୂପକ ଅନଳ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ନାମ, ସେ ନାମରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ସେ ସବୁ ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ। କାହିଁ ପାର୍ଥ ବୁଲୁ ଦୀର୍ଘ ପଥ, କେବେ ପୁରିବନି ମନରଥ, ଏବେ ଆଶାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଧରା, ସଦଗୁରୁ ରୂପରେ ବିରାଜି, ବିଶ୍ୱ ପିତାଙ୍କ ଶୁଭ ଆବିର୍ଭାବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଜି। କିଏ ଅଛରେ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ, ବୀର ଦର୍ପେ ଉଠ ଜାଗି, ଧରିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଧରା ଦେବେ, ନହିଲେ ଦୂରେଇ ରହିଥିବେ, ଏବେ ଆଶରା ଦେଇଛନ୍ତି ଧରା, ସଦଗୁରୁ ରୂପରେ ବିରାଜି, ବିଶ୍ୱ ପିତାଙ୍କ ଶୁଭ ଆବିର୍ଭାବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଜି। କିଏ ଅଛରେ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ, ବୀର ଦର୍ପେ ଉଠ ଜାଗି। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ପରମ ଦୟାଳ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ଗୋତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ହଲଫ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ ଯଦି ତୋର ପରିତ୍ରାଣ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁ ଯଦି ତୋର ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ସଂସାର ରୂପରେ ଯୋଉ ସବୁ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ସାଧନା ମନନ କର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି, ତୋର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ତତେ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ପଡିବନି। କେଡେ ବଡ କଥା କହିଲେ। ଯୋଉ କଥା ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ପିତା ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଥା କଣ କରିଗଲେ, ଉଦାହରଣ ହେଇକି ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ପାଠ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି, ସେଇ ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ପୁଅକୁ ବାପା କହିଲେ, ପୁଅରେ ମୋ ଆଖିକି ଟିକେ ଆଉ ଦିରିଶ ହେଲାନି, ଦିଶୁନି ଟିକେ ଟିକେ, ତୁ ବାପା ସେ ପୁରାଣ ବହିଟାକୁ ଟିକେ ପଢିଲୁ, ବନବାସ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଟିକେ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ପୁଅ ପଢିଲା ବନବାସ ଅଧ୍ୟାୟ, ସରିଲା। ବାପା ସେତିକିରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସେଇଠି ରଖିଦେ, ଆଉ ତୁ ଆସେ କଣ ଖିଆପିଆ କରିବା। ସେଠୁ ସେ ଥୋଇ ଦେଇକି ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆସିଲା ପୁଅଟି। ବାପା ତାର କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ଏ ସବୁ ସରିଲା, ମୁଁ ଆଜି କାହିଁ ମୋ ପେଟଟା କାହିଁ ଅବାଗିଆ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ବୋଧେ, ପେଟଟା କାଟି କାଟି ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାଇଭଲ ବଟିକାଟେ କି ଡାଇଜିନ୍ ଫାଇଜିନ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭାତ ଯୋଡ଼େ କ'ଣ ଖାଇକି ନିରବରେ ଟିକେ ଶୁଅନ୍ତି। ତୁ ବାପା ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ଗଲୁ ସେ ରାମ ଭାଇ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ ବଟିକା ନେଇ ଆସିବୁ। ପୁଅକୁ ତା ବାପା ଏ ଭାଷାରେ କହୁଛି। ଯୋଉ ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବା କଥା ପଢୁଥିଲା, ବାପାକୁ ଶୁଣଉଥିଲା, ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା କୁଆଡେ ମାତା କୈକେୟୀକି ସେ ଗୋଟେ ବର କହିଥିଲେ ଦେବେ ବୋଲି, କୋଉ ସମରାସୁର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେଇ ବରଟିକି ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ମନ୍ଥରା ମନ ପକେଇ ଦେଇଛି, ସେ ଯାଇକି କୈକେୟୀ ଯାଇକି ମାଗୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ନିଜେ ଦଶରଥ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁତ୍ର ଆଗରେ। ପଦେ କହୁ କୈକେୟୀ କହୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସିରେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ମା ଏଇ କଥା, ମୁଁ ବାପାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢୁଥିଲା, ପଢି ପଢି ତାର ପୁରା ବେକୁବ ହେଇଯାଇଛି। ବାପାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛି, ବାପା କ'ଣ କାଠେଇକି ଟିକେ ରହିଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି, ଚଳେଇ ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ସେ ରାମ ଭାଇ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, ସେ ଘରୁ ବାହାରିନି ଆଜ୍ଞା। ରାତି ଅଧେ ହେଲାଣି, ରାତି 10ଟା ହେଲାଣି, ଆପଣ ଟିକେ କଷ୍ଟରେ ସମ୍ଭାଳିକି ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ରାମ ଭାଇ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, ଆପଣ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳିକି। ସେଇ ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଧ୍ୟାୟ ପଢୁଥିଲା, ବନବାସ ଅଧ୍ୟାୟ। କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ଦିନେ ଯଦି ତା ବାପାର କଥା ସେ କରିଥାନ୍ତା, ଯୋଉ କଥା ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ, ତା ପୁଅ କରିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ସେ କରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇନି ମୋ ବାପା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି। ସମୟ ତ ବହୁତ କମ୍, ଦାଦା ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯିବା ଅଧ୍ୟାୟ ପଢୁଥିଲା, ଆଜି ହେଇଛି କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ, ଭାଇ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ, ରାଜା ଦଶରଥ କୁଆଡେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁଅ ଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ବଣକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ଶିକାର କରୁ କରୁ ଶ୍ରବଣ କୁମାରର ଅନ୍ଧ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ କୁଆଡେ ସେ ଧନୁଷରେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି, ଏ ଯୋଉ ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ,
ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ମୃଗ ନୁହେଁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର। ସେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ, ମୋ ପିତାମାତା ଅନ୍ଧ ପିତାମାତା ସେ ପାଣି ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଇ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଖକୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଏଇ ଘଟଣା ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବେ ପିଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ତୃଷ୍ଣା ପାଇଁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କେତେ କଥା ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଦଶରଥ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରଜା ହୋଇ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଅକୁ ଅଜାଣତରେ ମାରିଲି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ମତେ ଲାଗିଲା, ଏ ପାପରୁ ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ସେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପୁତ୍ର କୋଉଠି ଥିଲେ, ବଶିଷ୍ଠ ନଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୁଆଡେ ଆସିଲେ, ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପୁଅ, ସେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ କୁଆଡେ ଶୁଣିଥିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କର ପିତାମହ ସେ କୋଉଠି ଯେ ରାମ ନାମ ଯୋଉ ରାମ ନାମକୁ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ରାମ ମନ୍ତ୍ର ସେ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପୁଅ ଯେ ମୋ ବାପା ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ପଢନ୍ତି, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ପଢିଲେ କୁଆଡେ ଦୋଷ ପାପ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଏ। ତାର ତ ସେତେବେଳକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାମଟା ଆଗେ ଆସିଥିଲା, ବୁଝିଲେ ନା। ସିଏ ସେତେବେଳେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପୁଅ ଏଇ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ, ଦଶରଥଙ୍କୁ। ଦଶରଥ ସେଇଠି ବସି ସେ କହିଛନ୍ତି କେତେ ଥର ମୁଁ ଜପିବାକୁ ପଡିବ ଏ ନାମଟା, ନା 7 ଥର ଜପି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ 7 ଥର ଜପିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଦଶରଥ 7 ଥର ଜପିଛନ୍ତି ନାମଟାକୁ। ସେ ନିଜକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବ କଥା ଯେ ମତେ ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବୁଛି, ଦଶରଥ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବୁଛି କିଛି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି ବୋଲି, ଏ ମନ୍ତ୍ରର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ରହିଛି। ଏ କଥା ଦଶରଥ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ମୁଁ ଗୋଟେ ମହାନ କାମ ଆଜି କରିଛି। ନା କଣ କରିଛୁ, ନା ରାଜା ଦଶରଥ ଯାଇଥିଲେ ମୃଗୟାକୁ, ସେ କୁଆଡେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣତା ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ତ ନଥିଲେ। ମତେ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ସିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଥିଲେ ତ ମୁଁ ହଠାତ୍ କହିଦେଲି ରାମ ନାମ 7 ଥର ଜପି ଦିଅ, ମୋ ବାପା ସେଇଟା ଜପୁଥିଲେ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମହାମନ୍ତ୍ର ବୋଲି, ଜପି ଦିଅ, ଜପି ଦେଲା ପରେ ତମେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହବ, ପଳେଇଯିବ। ସେ ସେଠୁ ପଳେଇଗଲେ। ନା କଣ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ ଏତେ ଜୋର ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ କଣ କଲୁ ତୁ ଚାଣ୍ଡାଳ, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଥରେ ଜପିଲେ, ରାମ ଶବ୍ଦଟା ଥରେ ଜପିଲେ କୋଟିଏ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ, ତୁ 7 ଥର କାହିଁକି ଜପେଇଲୁ? ସେ 7 ଥର ଆଉ 6 ଥର ତୁ ସେ ନାମର ବିନଷ୍ଟ କଲୁ, ତୁ ନାମର ମାନେ ଅବମାନନା କଲୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତୁ ପରଜନ୍ମରେ ଚାଣ୍ଡାଳ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହବୁ। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯୋଉ ନାମକୁ ଥରେ ଜପିଲେ 7 କୋଟି ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି କହୁଥିଲେ, ସେ ନାମଟାକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ 7 ଥର ଜପେଇ ଦେଲେ ବୋଲି ସେ ମାନେ ଏତେ ବଡ ଅଭିଶାପରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ। ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ, ନବପ୍ରହରୀ, ଦଶମ ପ୍ରହରୀ, 24 ପ୍ରହରୀ ଜପ ହଉଛି, କେତେ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉ ଦିନ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ 24 ପ୍ରହରୀ ସରିବ, ତା ପରଦିନ ଦଧି ଭଣ୍ଡ କୁଆଡେ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହବ, ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟିଆ ଫଟି ହଉଛି, ବାଡିଆ ପିଟା ମାଡ ଗୋଡ କେତେ କଣ ହଉଛନ୍ତି। କାହିଁ ସେ ରାମ, କାହିଁ ସେ ନାମ, କାହିଁ ସେ ରାମ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ପୁରୁଣା ପନ୍ଥାକୁ ସବୁ ଧରିକି ଚାଲିଛେ। ବାପା ବାନ୍ଧୁଥିଲେ 7 ଦିନ ବିରାଡି, ତ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି ବିରାଡି। ନା, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ କଳିଯୁଗ, ଏଇ ଯୋଉ ମହାମାରୀ ଆସିଛି, ଆମେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଉ ମହାନ ମନ୍ତ୍ର ଦରକାର। ଏଠି କିଛି କାମ କରିବନି, ଔଷଧ କାମ କଲାନି ଆଜ୍ଞା, ଅସ୍ତ୍ର କାମ କଲାନି, ଡାକ୍ତର ବୈଦ୍ୟ ସବୁ ଫେଲ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ନାମ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଆଶ୍ରମରେ କେଷ୍ଟ ଦାଉ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଜଣେ ଘିଅ ବେପାରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଘିଅ କିଣିବା ସମୟରେ ସେ ଘିଅ ବେପାରୀ ସେ ଅସଲ ଘିଅ କହିକି ବିକି ଦେଇଛି ନକଲି ଘିଅଟାକୁ, ଗୁଆ ଘିଅ କହିକି ସେଥିରେ କିଛି ମିଶେଇ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ କିଛି ସେ ରଖିକି ଭଲ, ତାପରେ ଖରାପଟା ରଖି ତାର ସେ ବିକି ଦେଇଛି। ସେ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି,
କିଣି ଦେଇକି ସିଏ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପଳେଇଲା ପରେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଅସଲି ଘିଅ ନୁହଁ, ନକଲି ଘିଅ। ସେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ବୋଲି କହିକି କିଣିନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ କହିଲା ରେ ମୋ ପାଖରେ ରହିକି ତୁ ଅସଲି ନକଲି ଜାଣିପାରିଲୁନି। ବାସ୍ତବ କଥା, ଏ ତ ଅସଲ ପରଶମଣିରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସେ ପାରିବ ଧରି, ଏ ତ ଅସଲ ପରଶମଣିରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସେ ପାରିବ ଧରି। ଧରିଥିଲେ ଦେବେ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଧରିଥିଲେ ଦେବେ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ନେଲେଣି କେଉଁ ଦିନରୁ ମେଲାଣି ରେ, ସେ ତ ଅସଲ ପରଶମଣିରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସେ ପାରିବ ଧରି। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସଲ ପରଶମଣି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ତନୁ ମନ ଧନ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରି ଆପଣ ଶରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ରହିବନି। ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଭାବିଥିବେ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ସେଇଦିନ ରଖିଥିଲେ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ସେଇଦିନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ, ମୋ ହରି ମୁଁ ଯୋଉଠି ଡାକିଲେ ଆସିବେ, ମୋ ହରି ମୁଁ ଯୋଉଠି ଡାକି। ସେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କେତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି, ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ପକେଇ ଦେଇଛି, ହାତୀ ଚଲେଇ ଦେଇଛି। ପିତା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡା ପେଲିଛନ୍ତି, ତତଲା ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ମୋ ହରି ଅଛନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କହୁଛି, ଆରେ କୋଉଠି ତ ହରି ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଠାତ୍ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଖମ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ! ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ରୀତିକ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପବିତ୍ର ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପବିତ୍ର ସତମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିନରେ, ଏଇ ରାମନବମୀ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ କଥା କହିଗଲି, ସମୟର ଅପବ୍ୟୟ ଯଦି ହେଇଥାଏ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ନ କହି ସର୍ବଶେଷରେ ଆଜିର ଉଦ୍ଦେତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। ଶୁନ ଶୁଣିଲ ଆଜିର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଉତ୍ସବ, ହରିପୁର ସାହିର ଉତ୍ସବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଇପାରୁନଥିଲା। ତାର ଉପସ୍ଥିତ ବରେଣ୍ୟ କରିମଣ୍ଡଳୀ, ଭାଇମାନେ, ଭକ୍ତିଶହ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ଜଣେଇଲି। PNTC କେକେ, ବାଣପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର, ବାଲୁଗାଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର, ନାଚୁଣୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର, କାଞ୍ଚନପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର, କଣା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଏବଂ କାଇପଦର ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ରହୁଛି 577ତମ ଦିବସ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ କହୁଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଫେସର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ବାରକୋଟ କଲେଜ, ବାରକୋଟ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର। ମୁଁ ଏଠି ଯାଇକିରି ଦେଖିଲି, ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି ସେପଟେ ନେଟ୍ ଫେଟ୍ ପାଇଲାନି, ମୁଁ ଟିକେ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ପଳେଇଲି, ନେଟ୍ ଟିକେ ଧରିଲା, ସେ ଗୋଟା ଖାଲ ଥିଲା, ମୁଁ ଗଳି ପଡ଼ିଲି। ମୋ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ, ସବୁ ଛିଣ୍ଡି ଛାଣ୍ଡି ଯାଇକିରି ଆଉ ଅତି ମାନେ ଇଏ କ'ଣ ଅତି ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେପଟେ ଜୟଶ୍ରୀ ମା କହୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି କହିଦେଇକି ତ ଗଳି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଖାମରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲି ଯେ ବବୁଲ ଭାଇ ମୋତେ ଯାଉଥିଲୁ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ମଙ୍ଗଳା ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ଗାଁ, ହଁ ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲୁ ଯେ ଏମିତି ମୋର ଏଇ ଡାହାଣ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି। ହଁ, ତେଣୁ ଇଏ ରାମନବମୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ କ'ଣ ବହିଃ ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ ଅବହିତ। ଆଜି ଯେଉଁ ରାମନବମୀର କଥା ଆମର ହୃଦୟ ବସନ୍ତ ହରିଚନ୍ଦନ ଭାଇ, ବସନ୍ତ ମହାରାଣା ଭାଇ ଆଲୋଚନା ରଖୁଥିଲେ, ହେଲେ ତ ସେମାନେ ଅନେକ କଥା କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି, ଦଶରଥ ଯେଉଁ ରାଜା, ତାଙ୍କର ପୁଅ ପାତି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଖାଲି ଝିଅଟିଏ ଥିଲା ନା।
ତାଙ୍କର କିଛି ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷଟା ପଡ଼ିଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରୁ କେମିତି ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରାହେବ, ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିହେବ, ସେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବିମର୍ଶ କଲା ପରେ କଥା ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ହେବ। ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ଯଦି ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗରୁ ଋଷି ଆସିବେ ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଯଜ୍ଞଟା ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମର କିଏ ସେ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ରରେ ବଢ଼ିଆ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜରତା ରତାରେ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଆସି ହେଲେ ଯେ ଚରୁ ଚାରୁ ସ୍ୱରୂପେ ହୋଇଲେ ପଦ୍ମନାଭ। ଏଇ କଥାଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲେଖା। ମାନେ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଋଷିକି ଟଳେଇ ପାରିବେନି, ଏତେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଲୋକ, ଏତେ ସିଏ ମାନେ କନଫର୍ମ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ଯେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଟଳାଟଳି କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିକିରି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଗଲା, ତାରି ଆକର୍ଷଣରେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏ ଦେଶକୁ। ଏ ଦେଶରେ ଆସିକିରି ଯଜ୍ଞଟିଏ କଲେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞର ଯେଉଁ ଚରୁଥାଏ ମା ମାନେ ଆଉ 5-7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ଘରକୁ ପଳେଇବେ। ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ମୁହଁ ଫୁହଁ ଇଏ କରନ୍ତୁନି, ଇଆଡ଼େ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ମା, ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ତ 10-15 ମିନିଟ୍ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ହେବ? ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିବ କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏହାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଥାଏ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଏଠି ରହିବେ, ତାପରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛନ୍ତି, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସେଠି ରକ୍ଷା ପାଇଗଲି। ନହେଲେ ମୁଁ ଏମାନେ ବୋଧେ ଭାବିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଲା, ଏଠି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯାହା କହିଲେ ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ଦିଅ, ଏହା ପାଣିଟା କ'ଣ ହେବ, ମୋର ତ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଥିଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଥରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା, ତା ପରଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ପରଦିନ ସବୁ ଯିଏ ଯାହାର ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସବୁଠି ଅଛି ବୋଲି କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ନିଜେ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ଠାକୁର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଶସ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ 10-20 ଜଣ ଲୋକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ସେମିତି ସେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତ୍ୟେକର ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏଇଟା କେମିତି କଥା ହେଲା, କାଲି ତ ଆମ ଦୁଆରେ ଥିଲେ, ଆମ ଘରେ ତ ଠାକୁର ଥିଲେ କାଲି 7ଟା ବେଳେ, କିଏ କହୁଛି ଆରେ ଆମ ଘରେ ତ ଥିଲେ। କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ 20ଟା ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ରହିପାରିବ? ସେଇଟା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଆପଣମାନେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମୁହଁ ମୁହଁ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଏଇଭଳି କହିଦେଉ, ଯିଏ ଭଲ ଲାଗୁନି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯା, ଶୃଙ୍ଖଳାର କଥା ଏଇଟା। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଚରୁ ଚାରୁ ସ୍ୱରୂପେ ହୋଇଲେ ପଦ୍ମନାଭ। ପଦ୍ମନାଭ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଭରତ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜନ୍ମ ହେଲେ। এই কথাটাକୁ এইଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଶକ୍ତିର କ'ଣ ସବୁ ଆକଳନ କରିବାର ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ଆସିଲେ, ସିଏ ଯେଉଁ ରାମାୟଣର କଥା କହିଲେ, ସିଏ ରାମାୟଣର କଥା କୁକର୍ମ ଅପକର୍ମ କରିବ ଏବଂ କର୍ମ ଏଇଭଳି କୁକର୍ମ କରୁ କରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିବ। ମହର୍ଷି ନାରଦ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକ ମାରୁଛ, ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛ, ଡକେଇତି କରୁଛ, ଇଏ ଯେଉଁ କାହିଁ କରୁଛ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ପରେ ସେ ମାଙ୍କୁ, ତମ ପୁଅକୁ, ତମ ଝିଅକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଅଛ, ତୁମର ଏଇ କାମରେ ସେମାନେ ଭାଗିଦାର କି ନାହିଁ? ଇଏ ଯାଇ ପଚାରିଲା ପରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେହି ଭାଗିଦାର ନୁହେଁ। ତୁମେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛ। ବାପ କହିଲା ତୁ ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛୁ, ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛ, ପିଲାମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛ, ଆମେ କାହିଁ ଭାଗି ହେବୁ? ସେଇଠି ତା ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆଉ ସେ ରାମ ନାମ ନେବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଆଉ
ସକ୍ଷମ ନଥିଲା, କ୍ଷମତା ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସକ୍ଷମ ହେଲା। ସେ ମରା 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 କହି 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 ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ରାମ କହିଲା ବେଳକୁ ତା ଉପରେ ମାନେ ଉଇ ଦଳ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଉଇ ହୁଙ୍କାଟିଏ ସେ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାରି ଭିତରୁ ରାମ ରାମ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ବାଲ୍ମୀକି ଉଇର ଅନ୍ୟ ନାଁ ଯେଉଁ ବାଲ୍ମୀକି, ତା ନାଁ ହେଲା ବାଲ୍ମୀକି। ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଲେ ରାମାୟଣ, ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଲେ, ଅଭାବ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ମନ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ ନତୁବା କରେ ନା। ସେଦିନ ଯଦି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଅଭାବ ମନଟି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିନଥାନ୍ତା, ସେ ବାଲ୍ମୀକି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା କି ଭାରତ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାମାୟଣ ରଚନା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ରାମାୟଣର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରମ୍ୟାୟନ। ରମ୍ୟାୟନ ମାନେ ସୁପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଠ ଶାସ୍ତ୍ର ନୀତି ନିୟମ ତା ଦେହରେ ଭରି ରହିଛି। ବସନ୍ତ ଭାଇ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ବାପ ଆଗରେ ପୁଅ ପଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଅର କଥା ବାପର କଥାକୁ ମାନୁନି। ସମାଜରେ ଆଜି ଏଇଭଳି କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ିବେ। ଜଣେ ଅମୁକଙ୍କର ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସେ ହେଇଥିବ, ତାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଆୟ 7., ଏତିକି ଅଧିକ। କେଉଁଦିନ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରୁ ବାହାରିଲାଣି 2 କୋଟି, ତ ତା ଶାଢ଼ୀ ଘରୁ ବାହାରିଲାଣି 1.5 କୋଟି। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଧର୍ମର କଥା ନୁହଁ? ଆରେ ସମାଜକୁ ନେଇକି ତ ଧର୍ମ। ଆଉ ଏମିତି ତ ଚାଲିଲା ପରେ ସିଏ ତ ଏତେ କଂସ, ଏତେ ରାବଣ, ଏତେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବେ ଯେ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମଣିଷ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। ଆପଣମାନେ ସତ ଏଇଟା, ଯଦି ମଣିଷ ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ସ୍ୱରାଜ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ମହିଳା ସେ ରାସ୍ତାରେ ରାତି ଅଧରେ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବ? ଯାଇପାରିବନି, କାରଣ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ନାରୀ ଜାତି ସୁରକ୍ଷିତ କି ଅସୁରକ୍ଷିତ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆମ ସିଷ୍ଟମଟା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ। ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଦିଲ୍ଲୀର ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ 5-7ଟା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ କାହିଁକି ତାକୁ ସେମାନେ ମାରିଦେଲେ? ସୁନ୍ଦର ବାଟରେ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦରକାର। ଯଜନଯାଜନ ଇଷ୍ଟବତୀ ମଣିଷ, ଯଜନଯାଜନ ଇଷ୍ଟବତୀ ସୁସ୍ଥନି ସଦାଚାର ସେ ମଣିଷ। ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେଥିରେ ଚାଲିଲାଣି। ଆଜି କେବଳ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଫ୍ କରିଥିଲୁ, ଇ ଚାଇଲ୍ଡ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା କଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ, ଯେହେତୁ 13ରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଏପ୍ରିଲ 13ରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। ବିଭିନ୍ନ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ପରୀକ୍ଷା ହବ। ଆଉ ଏଇନା ଟିକେ ରହିବା। ଛୋଟିଆ ପିଲା ଅରୁଣାଭକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅରୁଣାଭକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ, ଇଏ ନା ତାଙ୍କ ଅଜା ସିଏ। ଇଏ ଦିନେ 2 ବର୍ଷର ପିଲା ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା, ତାଙ୍କ ଅଜା, ଆଈ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ ଇଆଡ଼େ, ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ କାର୍ରେ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପରେ କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଲେ। ଆରେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ନାତି? 2 ବର୍ଷର ପିଲାଟା, ଏ 2-3 ବର୍ଷର ପିଲାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଦେଖ ଖୋଜୁ ଗାଡ଼ି ପ୍ୟାକ୍ କଲେ। ଅଧ କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଚାଲି ଯାଉଛି, ମାନେ ଖସି ପଡ଼ିଛି କାର୍ରୁ। ଇଏ କାର୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଖାଲି ଆମେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଅମଳରେ ଯେଉଁ ଘଟିଥିଲା ସିଏ ଉଦାହରଣ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ହବ, ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଯେଉଁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା, ଇଏ କ'ଣ ଇଷ୍ଟବତୀର ପ୍ରଭାବ ନୁହଁ? ଇଏ କ'ଣ ଯଜନଯାଜନ ଇଷ୍ଟବତୀ? ସିଏ ତ ସୁନ୍ଦର, ଆଜି ଖାଲି କୋରସଟା କଲା ବୋଧେ। ଆଜି ସିଏ ତ ବଢ଼ିଆ ଭଜନ କରେ, ବଢ଼ିଆ କୋରସ କରେ, କୀର୍ତ୍ତନ ବି କରେ, ବଢ଼ିଆ ବାଣୀପାଠ କରେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ସମର୍ଥ ହେବାନି। ଆମେ ସିଏ ଯେବେ ତାକୁ କେତେ ନବମ କେତେ କୋଚିରେ ପଢ଼ୁଛି, କ୍ଲାସ୍ 6ରେ ପଢ଼ୁଛି। ଆମେ ଦୀକ୍ଷା କେବେ ନେଲେ? ପ୍ରତିପଦାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଇଏ ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ଯିଏ ନେଇଥିବେ, କିଏ 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ପରେ ସବୁ ନେଇ, ତ 12 ବର୍ଷ ଇଏ ତ ନେଲାଣି 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ବାହାରିବ, ଏଇମାନଙ୍କ ଭଳି ପିଲାମାନେ ସମାଜକୁ ରଖିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। କିନ୍ତୁ ବସନ୍ତ ଭାଇ ଯିଏ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ବିଭୁଜ୍ୟୋତି,
ସେ ଦେଖିଥିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଇ ଚାଇଲ୍ଡ କ'ଣ ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଇ ଜେନେରାଲ ହେଉଥିଲା ସେ କୋରସ୍ କରୁଥିଲା। କୋରସ୍ ସିଏ କରୁନଥିଲା, ଘନଶ୍ୟାମ ମହାରାଣା କରୁଥିଲା, ତା ସହିତ ସଂଗତ କରୁଥିଲା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ। ତେଣୁ ଯୁଗ ଆସୁଛି, ଦିନ ଆସୁଛି, ଏଇ ପିଲାମାନେ ହିଁ ସମାଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେଇଭଳି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ପିଲାମାନେ କରିଲେ ହେବନି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆଜି ଭଳି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟି କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟେ ନ କଲେ ଠାକୁର ଦିନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକକୁ, ସେ ଯାଇ ତାର ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ମୋର ପରିବାରରେ ଭାରି ଦୁଃଖ। ନା କାହିଁ ତୋ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ? ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଫିଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛୁ ଟି? ହଁ ଆଜ୍ଞା କରୁଛି। ନା ତୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ 4, ମୁଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ। ନା ତୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା 4। ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି 4 4 4। ସେ ଠାକୁର କହିଲେ, ଆରେ ଭଲକିରି କହ ତୋ ପରିବାର କେତେ? ନା 4। ସେ କହିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୋର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହେଇପାରିଲିନି, 1 ନମ୍ବର ହେଇପାରିଲିନି। ତୁ 4, ମୁଁ 5 ହେବା କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପରିବାରରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ କରେଇନି, ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ କରେଇନି, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ କରେଇନି, ମୁରବୀ କରେଇନି। ହେବ କ'ଣ ଆମର କ'ଣ ହେବ କହୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଜଣେ ମାନେ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଆମର ପରିଚାଳନା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନଟା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବିଷହ ଭିତରେ ରହିବ। ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଯଦି ପରିଚାଳନା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ, ସବୁ ସମୟ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବନି, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାହିଁ ଆଉ, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ସବୁ କଥା ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଯଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟି କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷତଃ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟି କରନ୍ତୁ, କରିକିରି ତାକୁ ଘରେ ରଖନ୍ତୁନି। ପ୍ରତି 30 ଦିନ ଯେଉଁ ଦିନ, ସେଦିନ ଏଇଠି ଆମର ହରିପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ନେଇକି ଟାଙ୍ଗିଚାନ୍ଦପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଇଠ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରସିଦ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଣିକି ଦେଇଦେବେ। ଏଇଟା ହେଲେ ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ଏ ଦିନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିପାରିବ, ସବୁକିଛି ରହିପାରିବ। ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବ କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରାନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଦିନରେ, ଏଇ ଗାଁରେ, ଏଇ ସମୟରେ। ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ଭାଇ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିବସ ଦିନ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ସିଏ ଯଦି ଥାଆନ୍ତେ, ହୁଏତ ଏମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କହୁନୁ, ଯେ ଆହୁରି ଟିକେ ମାନେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ସବୁ କଥା କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଯାହା ହଉ, ସିଏ ତ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାଟିଏ ନା, ସେ ଆତ୍ମାଟି ତ ପୁଣି କରୁଥିଲେ ସବୁ କାମ, ଆସିକିରି ଲାଗିଲୁକିରି ସବୁ କଥା ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣେ ଆସନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ, ସିଏ ଖଡ଼ଗପୁରରେ ରହନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ। ସେତେବେଳେ ପୁରା ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 5-7 ରୀତିକି ଆସୁଥିଲେ, କେତେ କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ବାଜା ଯନ୍ତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କଥା ଚାଲିଥିଲା, ହେଉଥିଲା। ଏମିତି ହେଇପାରୁନି ଆଉ କ'ଣ। ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବ କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରିବା। ସେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ଭାଇ, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଆତ୍ମା, ସେଦିନ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ ସବୁ ସେଠି, ତାଙ୍କ ଘରଠି ଆତ୍ମାଟା 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି? ତାଙ୍କ ଘର ଚାରିପଟେ ସିନା, ସେ ତ ଜନ୍ମିତ ଏଇଠି ନା। ସେ ଆତ୍ମା ଯେ ଆଜି ଏଇଠି ନଥିବ, ଏ କଥା ବି ଆମେ, ତାର ତ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ସ୍ମରଣ ଥିବ ନା। ଆରେ ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ରାମନବମୀ ଉତ୍ସବ ଦିନ ମାନେ ଏଠୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପଳେଇ ଆସେ, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବେ 2-4 ଦିନ ଆଗରୁ। ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିବେ ନାହିଁ ନା, ସେ ଆତ୍ମାଟି ଉପରେ ରହିକିରି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁପାଦରେ ନିବେଦନ କରିବା, ସେଇଭଳି ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁପାଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତୁ, ଏହି କାମନା। ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବ କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରି ଜୟଗୁରୁ ଜଣାଉଛି।
वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवों की जय परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवों की जय सात संघ की जय सात संघ की जय सात संघ की जय वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितॄन् वंदे आर्य पितॄन् वंदे मातृवर्गान् वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्टिदैवतं वंदे हम कृष्टिदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे वंदे पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरुजय।